السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين بڑھا دیجیے گا اس آواز کو وعلى أصحاب الحسين. اے حسین آپ کا شکریہ ہوگا. آپ نہ ہوتے تو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے تو کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوتا. حسین آپ کا شکریہ. آج اس کا ماتم ہے جس نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا، لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. آج یوم عاشور ہے، گھٹ گھٹ کے رونے کا دن نہیں ہے. آج فریاد کر کے یا حسین کہنا ہے، یا حسین یا حسین. وہ حسین کہ جب رخصت کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر، سب سے سخت موقع ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا. اچھا یاد ہے نا، یہ وہ حسین ہے کہ جو ماں کے جنازے سے لپٹے تھے اور کہتے تھے اے میری ماں جب تک آپ مجھے خود نہ بلائے. دو ہاتھ بندے کفن ڈھونڈے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کہتے تھے واہ غربتا واہ غربتا. سیدہ فرماتی ہیں حسین میرے سامنے غربت کا ذکر نہیں کیجیے، آپ کی ماں آپ کی زبان سے غربت نہیں سن سکتی. میں کہوں گا اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عاشور کے دن آئیے گا، ایک طرف اکبر کا لاشا ہے، ایک طرف عباس کے قتل میں بازو ہے، حسین تنہا ہے، کوئی نہیں ہے تو حسین کا مددگار. بی بی نے فرمایا تھا آپ میرے حسین کے رخصت کے مسائل پڑھنا. امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، دیکھا بیویاں ہیں بنی ہاشم کے علاوہ بھی جو مستورات تھی. فرمایا ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت نے مارے گئے، ان عورتوں پر سلام جن کے شوہر میری مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے. ایک خیمے میں تشریف لے گئے. دیکھو مجھے بہت سارے ظاہری نظر آ رہے ہیں، خیمہ کا بھی زیارت کی ہے نا. امام حسین کے خیمے سے بالکل ساتھ میں لگا تھا مولا سید سجاد کا خیمہ. باپ بیٹے کے خیمے میں آیا. کسی بیٹے نے باپ کو ایسے نہ دیکھا ہوگا جو زین العابدین نے اپنے بابا حسین کو دیکھا. چہرے پر علی اصغر کا خون، لباس پر علی اکبر کا خون، عباس کی شہادت سے کمر ٹوٹ چکی تھی. سجاد نے پوچھا این عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں گئے بابا؟ اللہ اکبر، عجب غربت کا سوال ہے. بابا چچا عباس کیوں نہیں نظر آتے آپ کے ساتھ؟ قد قتل، بیٹا مار دیے. یا حسین. پھر ایک اور سوال پوچھو، این اخی علی الاکبر. چونکہ حسین خود اپنے بھائی کا غم دیکھ چکے تھے تو حسین نہیں چاہتے تھے کہ سجاد کا بھائی علی اکبر سجاد اس غم کو پتہ نہیں برداشت کر پائے یا نہیں. تو حسین نے ایک جملہ کہا، ایک ایسا جملہ جس میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک پورا مقتل بیان ہو گیا. بیٹا لیس فی الخیام رجل الا انت معنا. آپ پر سلام، آپ کی ماں پر سلام جو اس جملے کو سمجھ پائے. حسین نے مقتل میں کیا کہا؟ بیٹا اس وقت مظلوم میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا بیٹا. ماتم کر یا حسین یا حسین. بیٹا کوئی نہیں بچا. سید سجاد اپنی کمر تھام کے اٹھے، کبو بھی ماں میری تلوار تو نہیں ہے گا، میرا بابا تنہا رہ گیا، میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہا بیٹا سجاد صبر کیجئے گا، اب امام وقت ہے، آپ کو آگے کوفہ اور شام میں قیادت کرنی ہے، امامت کا تسلسل آپ سے ہے. اسرار امامت منتقل فرمائے. یہ تو اللہ کی مصلحت تھی کہ سجاد اس وقت شدید علیل رہے، سلسلہ امامت جاری رہے اور امانت منتقل فرمائی. یہ کہہ کر حسین نکلے. اب میں کیا عرض کروں، بس ایک 4 سال کی بچی تھی،
नींद आएगी जब आपकी वो आऊंगी बाप, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाप। फरमाया निकलती नहीं शहदानियां बाहर, सीने में सुनाएगी तुम्हें रात में माते। वो कहती थी सोएंगे कहाँ पे अली हजरत, शह ने कहा बस इतना करो सदके में तुम पर शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वहीं सोएंगे बीबी। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शह अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए चल जाने का इकरार, मर जाएगी इस गम में तड़प कर ये दिलम का। कैसी है बातें, दिल रोता है बाबा, दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब ये कैफियत है, अब ये कैफियत है। यहाँ मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की तशरीह करने वालों ने लिखा हुसैन के पास गोया जवाब नहीं बन पा रहा, क्या कहे सकीना से, क्यों जा रहे हैं कहते हैं कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, कुछ अब्बास को पैगाम देती हो, कुछ अब्बास को पैगाम ज़बानी, उदे है लबे लाल है ये तशना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। सकीना ने तड़प कर कहा नहीं बाबा पानी नहीं चाहिए बाबा, चाचा अब्बास भी यही गया, वापस ले आया बाबा, सकीना प्यासी रह जाएगी, छोड़ कर ना जाओ बाबा। अच्छा लेकिन चूंकि हुसैन की बेटी है, अरे जब हमारे बच्चे जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकद्दर में शहादत थी, तो क्या सकीना को नहीं मालूम? जानती है, बीवी जानती है कि मेरे बाबा ने बिलाखिर शहीद होना है, लेकिन क्या तड़प कर कह रही है, अच्छा बाबा जाना चाहते हो तो जाओ, एक बार और मुझे गोद में ले लो। आखिरी बार, ये आखिरी बार है जब सकीना को बाप का ब्याह नसीब हुआ, फिर शर्म का नवाजे थे, फिर कुर्बान शाम उन्होंने शादी हो रहे थे, सकीना के रुखसार आजकल में मुकद्दस से ज़हरा सलामुल अलैहा जज्बी है, बीवी फातिमा तो ज़हरा को पुरसा पेश करना है, ऐ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आपको पुरसा। आशूर के दिन तो किसी और ना फजाइल की गुंजाइश है ना किसी और बात की, सिर्फ या हुसैन हो, सिर्फ मसाइब हो, चेहरे पर गम हो, हालत गमज़दा हो, या नौहा हो, या गिरिया हो, या मातम हो, ऐ मौला हुसैन इन हम गुनाहगारों का पुरसा कबूल कर लीजिए, हम खताकार हैं, हमारे नामा अमाल में कुछ नहीं है मौला, सिवाय इसके कि आपकी मोहब्बत है, आपकी वालदा की मोहब्बत है, आपके मामा की, आपके नाना की मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अब बहनों को आखिरी सलाम किया, ऐ ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम, अज़वाज को सलाम किया, और फिर हुसैन चलना चाहते हैं। अच्छा मख्तल में लिखा है जैसे ही दर खैमा पर पहुंचे इमाम को उनके असहाब बावफा याद आए ना, बार बार याद आते थे। फरमाया या मुस्लिम अपना अकील व या हामी अपना उर्वा व या हबीब अपना मदाहिर व या यहया अपना कसीर व या मुस्लिम अपना सजा मा लकुम या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा। अरे मैदान में धारने वालों क्या हो गया तुम्हें, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब अब्बास ना हो तो कौन सवार करवाए? हाँ हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को ना था कोई के जो थामे रकाबे तो अफसन को कोई भी नहीं था। हुसैन झुक के खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। आपने देखा ना छोटी बच्ची हो या कोई छोटा बच्चा हो, अगर बाप के दामन में कोई मट्टी लगी है, हाँ यहाँ तो अगर मट्टी नहीं थी यहाँ तो खून था ना, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, किसने सवार किया? फकत बहन ने किया था सवार भाई को। मैं कहूँगा ऐ आका हुसैन अभी शहजादी ज़ैनब ने सवार किया है, 11 मुहर्रम को कौन सवार करेगा? शाम गरीबा करीब है, गरीबों की रात आने वाली। या अल्लाह, असर आशूर का हंगाम हुसैन सुल्ताना पर सवार हुए और अभी थोड़ा आगे बढ़े थे ये। अच्छा एक मक्तल की रिवायत इस तरह से भी कि जब हुसैन खैमों के अंदर थे ना तो उमर साद मलूम बाहर से कहता था कि माँ लोगों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी हुसैन पर हमला करो, जब तक कि वो अपनी मस्तूरात के दरमियान है इसी वक्त हुसैन पर हमला करो। तो कहते हैं सैकड़ों तीर चले जो ख़याम के अंदर
اس طرح سے تھے کہ مجھے معاف کیجیے گا جملہ آپ کے دل میں، کہ بیویوں کی اباؤں میں تیر الجھ رہے، یعنی شہزادی زینب تک تیر پہنچ رہے، حسین اپنے سلطنہ پر سوار ہوئے. اللہ اکبر. اب شیر حیدری ہے ہاں، لیکن ایک منزل اور باقی ہے. اچھا دو ودا ہیں اس معصوم بچی سے، ایک تو خیمے کے اندر ہے، ابھی حسین سلطنہ پر بیٹھے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو سلطنہ آگے نہیں بڑھتا حسین کا. یا جواد ہو، جواد امام حسین السلام کے سلطنہ کے امام پکارتے تھے، کیونکہ وہ اصیل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سواری کا جانور تھا نا، وہ تھا جانور، یا اس نسل سے تھا. تو فرمایا کہ تو آگے کیوں نہیں بڑھتا، یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ میری آخری زحمت ہے حسین، اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دے گا، اور یہ بھی ادھوری زحمت ہے، حسین کو جانا ہے لیکن واپس نہیں آنا ہے. حسین کا سواری کا جانور ہے نا. ہاں نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کی سلطنہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین پھر سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. دیکھیں بالکل فطری بات ہے، جب آپ گھر سے جا رہے ہو حتیٰ بچے کو معلوم ہو کہ میرے بابا آئیں گے، لیکن بار بار بچہ نہیں پڑتا ہے نا. اب لیکن سکینہ نے جب آپ کے سینے پر آرام کیا تو دفعتاً بیدار دی فوراً کچھ دیر میں کہ بابا تشریف لے جائیے، بابا خدا حافظ. ارے سکینہ اب تک آپ روک رہی تھی، یہ دفعتاً بھیج کیوں رہی ہیں کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو، دادی بات دکھلائے میں کہہ رہی تھی، اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے روکو. اسی وقت کے لیے چکیاں بیچ کر اپنے حسین کو مارا تھا. دیکھو پوری شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، کسی میں یہ دم نہیں ہے. وہ تو بی بی زینب نے 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کربلا جو سبھی جا چکے ماشاءاللہ، بہت سارے مومنین ہیں یہاں پر، تو اپنا منظر وہ لے کر آنا ذہن میں جہاں مقتل امام حسین ہے، قتلگاہ امام حسین علیہ السلام. امام حسین پہنچے میدان میں اور حجت تمام کی، اور حجت تمام کرنے کے بعد ذوالفقار کو بے نیاب کیا. اب حسین جہاں حملہ کرتے تھے وہاں سروں کی قطاریں لگ جاتی تھی. حسین سمجھانا چاہتے تھے میں مظلوم ہوں، مجبور نہیں ہوں میں. ہاں فوج یزید الحفیظ علمان کو قابو کی تھی. اچھا جانتے ہو گریہ کریں گے، ابھی فاقہ رکھا ہے نا، لیکن یہ تو چند گھنٹوں کی پیاس ہے. حسین کہتے ہیں اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاس ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے حبیب کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، کہا عباس پورے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. وہ بے پناہ جنگ کی حسین نے کہ فوج یزید الحفیظ علمان پکار اٹھی تھی. اب میں کچھ جانتے راحیہ سے بھی جملے پڑھوں گا. ہوا یہ کہ جب عصر کا ہنگام آیا، ندائے قدرت گویائی اور یہ تو نفس مطمئنہ، بس اے حسین اطمینان ختم ہوا، امتحان ختم ہوا. اب آپ اطمینان والے نفس سے پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں. آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ اپنے رب سے راضی ہے. حسین نے تلوار کو نیام پر رکھا اور حسین سر جھکا کر ذوالجناح پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تک فوجیں دیکھتی رہیں، انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب حسین لڑنے نہیں والے. واپس پلٹی فوجیں، فرقۃ بالرماح وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر. کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس نیزہ، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے پتھر اٹھا لیا. حد یہ ہے کہ مقاتل میں لکھا ہے لاٹھیاں لے کر حسین کو مارنے لگے. مجھے معاف کرنا، مقتل میں ایک جملہ ہے، حرملہ نے تیر چلایا، سینہ امام حسین پر وابستہ ہوا. یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکے، پشت سے حسین نے تیر نکالا. حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے، یا حسین یا حسین. امام زمانہ فرماتے میرا سلام شہید پر جو نہ زمین پر تھا نہ زمین پر، تیروں پر معلق حسین. ہاں سر پر تیر تھے، پیشانی پر تیر تھے، اللہ جانے کہاں کہاں کون کون سے تیر اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو پیوست تھے. اچھا ایک شبر ملعون وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے پتہ نہیں حسین ہیں زندہ، مار دیے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ گھوڑوں کرو زینب کے خیمے کی طرف، اگر زندہ ہوں گے نا تو برداشت نہیں کر پائیں گے. آہستہ آہستہ کوہنیوں پر زور دے کر امام اٹھے. فرمایا اے فوج بے حیا، ابھی حسین زندہ ہے، میری زندگی میں خیام کی طرف نہ جانا. میں کہوں گا اے مولا آپ نے سنا تھا، برداشت نہیں ہو سکا، میرا بیمار امام سید سجاد شام غریب اور کیا ہوا مولا، اشکیا خیموں پر گھسائے، شہزادی کی چادر چھین لے گئے مولا. جزاک اللہ.
हाँ, मुझे मालूम है 10 दिन से रोते रोते एक घुटन भी तारी हो जाती है ना, रोना चाहता है इंसान, घुटन तारी हो जाती है, कितना रोए, आंखों में आंसू। लेकिन देखो ये उस हुसैन का मातम है कि जिनका वारिस सैयद साजिदीन 35 साल तक रोता रहा। सामने पानी आया, कहा ये पानी मेरे बाबा को नहीं मिल सका। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है? देखिए, हमें तो रोने के लिए मजलिस की जरूरत होती है ना, सज्जाद को तो मजलिस की जरूरत भी नहीं होती थी। आप में से कोई ऐसा जो गोश्त लेने गया हो और रो रहा हो? सज्जाद पूछते थे ज़बीहा को देखकर कैसे सिवा किया था, तो क्या पानी पिलाया था? वो कहता है मौला आपके जब का मानने वाला हूँ, जब तक 3 मरतबा पानी ना पिलाया सिवा नहीं किया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हूँ। इमाम रुक करते थे करबला का, फरमाते थे ऐ मेरे बाबा, मदीना के जानवर भी प्यासे सिवा नहीं होते। ये कैसी फौज बेहयात थी, अल्लाहु अकबर। मेरा अली असगर 3 दिन का प्यासा मारा गया। अब अब्दुल्ला हुसैन जख्मी होते चले। अब देखो यहाँ पर एक एक लम्हे के लिए मक्तल में एक ऐसी ताबीर है कि हर लफ्ज ही क़यामत है, हर लफ्ज ही। अब जब पता चल गया ना कि हुसैन है जिंदा, कोई करीब आता है, ज़रआ नाम का एक शख्स आया, इमाम की हसली की हड्डी थी, ये जो गर्दन के साथ मिली होती है, उस हसली की हड्डी पर उसने एक वार किया। अबुल हुदूफ ने पेशानी पर एक तीर मारा, किसी ने बाजों पर नेज़ा मारा, किसी ने बुर्ज से पत्थर मारा। हुसैन जख्मी होते गए, जख्मी होते गए। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं ये जुमला वैसे नहीं पढ़ता और मुझे मेरे बुजुर्गों ने भी, लेकिन आशूर का दिन है इसलिए मैं जो मख्तल में लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूँ। मालिक बिन नसर नाम का एक मलून आया, अरबी है फशतमहु, मुझे माफ करना, उसने पहले हुसैन को एक गाली दी, उसके बाद तलवार लेकर हुसैन के चेहरे पर, हुसैन ज़मीन करबला मंदे, उमर साथ देखा जल्दी हुसैन का सर कलम करो। शेर आया फरफज़हु बिरिजलिhi, उसने पैर मारकर हुसैन को सीधा किया। और शेर इमाम हुसैन के सीने पर मार गया। अखज़हु बिलहियतिही, ज़ियारत इलाहिया में इमाम हुसैन के इमाम ज़माना फरमाते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। आए हाय, मुझे माफ करना, ये ज़ब्त के काबिल नहीं है जुमला। हाँ, इमाम रज़ा ने फरमाया है कि किसी के आंसू इतने बहेंगे रुखसारों तक आता है हुसैन के गम में। सगीरन गाना कबीरन, चाहे सगीरा को ना हो कबीरा, कोशिश करना इतने आंसू बह जाए कि रुखसारों तक आता है। अगर ना बह सके अपने आंसुओं को खुद रुखसारों तक ले आना, कहना है हुसैन की माँ। उसने खंजर लिया। देखो ये रिवायत पढ़ता ही नहीं, सिर्फ आशूर के दिन पढ़ी जाने वाली है। इस रिवायत का एहतराम ये है कि कभी और पढ़ी नहीं जा सकती। उसने खंजर लिया, था तो गोल खंजर, हुसैन को बालों से पकड़ा। फज़रबतन मिन ज़रबतिल, हुसैन पर ज़रबतें चलना शुरू हो गई। अंबिया देख रहे थे, पहली ज़रबत लगी, आदम अलैहिस्सलाम बुलंद हो गए कि या रसूल अल्लाह, ये देखा लगाएगा आप जाने और आपका हुसैन है। माफ करना, माफ करना। नूह अलैहिस्सलाम उठे, परवरदिगार ये ना देखा जाएगा कि या रसूल अल्लाह, आप जाने और हुसैन जाने हम नहीं देख सकते। इब्राहीम उठे, किसी ज़रूरत में मूसा उठे, मैं क्या करूं, एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूं। हद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर एक ज़रूरत ऐसी लगी, हुजूर के नारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद हुए का परवरदिगार, मेरी गोद का वाला हुसैन मेरे सामने जमा हो रहा है, का अली आप संभाले, मुझसे लगेगा जा गया। एक और ज़रूरत लगी, अली मुर्तज़ा उठे, का फातिमा, या हुसैन आप संभाले। फातिमा की गोद में हुसैन की सगाई, अम्मा सब मुझे छोड़ के जा रहे हो।
यकीदा की गोद में हुसैन ज़िबा होते हुए मैंने बाज़ उलमा से सुना है, ये है बाज़ मर्सियों में भी है, शायद कि इसको इस किस्म की रिवायत है कि गोया सैयदा जब तशरीफ लाएंगे ना मैदान महशर में तो उनके दस्ते मुबारक पर खंजर के निशान होंगे। गोया सैयदा अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इमाम हुसैन ने ये ज़ियारत राहिया में लक़द सकरत हवासुका, इमाम हुसैन ने अपनी सांसें रोक ली थी। वह खफियत अनफासु, हुसैन ने अपने दस्तों पर समेट लिए थे। क्यों? जब किसी को ज़िबा किया जाए तो वो तड़पता है ना। हुसैन तड़पते क्यों नहीं थे? इसलिए कि हुसैन जानते थे कि मेरा सामने नहीं भागी को अगर मैं तड़पा तो सैयदा ज़ातिरा करवाएंगे। बहुत से खुदा की तरफ चल रहा है हुसैन, पता चले नहीं है भागो आखिरी जुमला सुन लो। हुसैन का सर अब और क्या मंजिल रह गई है। बीबी ज़ैनब दिल ज़ैनबियाँ पकती 40 कदमों के फासले से अल्लाहु अकबर फरमाती थी, अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है? ऐ उमर साथ मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी नजरों से इशारा किया था, इरजिई इलल फुस्तान, खैमों की तरफ वापस चली जाइए, इसलिए कि हमको होने लगा है तो आपसे ना देखा जाएगा। फिर हुसैन पर ज़रबतें चली, हुसैन शहीद हुए। हुसैन का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हुआ। करबला में सदा गूंज रही थी, अलादत को तेरा हुसैन करबला, अलादत को हुसैन करबला। हुसैन दो नहरों के दरमियान प्यासे ज़िबा हुए। आखिरी जुमला आ गया, सुल्ताना वापस उल्टा 4 साल की बच्ची आई, देखा सुल्ताना आया है, मेरा बाबा नहीं आया, पूछा या जवानो असुकी अभी हमको अच्छा मातो का या हुसैन कहकर इतना बता, जब मेरे बाबा को ज़िबा किया था तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था या हुसैन प्यासे मारे गए? हाय हुसैन कुछ शोर, हाय हुसैन कुछ शोर। हुसैन का सर आगे नेज़ा पर था, सैयद सज्जाद ने दूर से सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ज़हरा करीब लाशे में सर खाक उड़ाती है, अरे खैमों में जाओ लूटने को फौज आती है। या हुसैन, या हुसैन, हुसैन का ताबूत आना, इस ताबूत का उठाने वाला कोई नहीं था। हुसैन का लाश में या हुसैन।